হরে কৃষ্ণ। তো আজ আমরা শিল প্রভুপাদের প্রবচন চৈতন্য চরিতামৃত আদিখণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ শ্লোক সংখ্যা 9, যেখানে নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেটি আজকে আমরা শ্রবণ করব। माया भर्ता अजांड संगाश्रयांग सीते साक्षात कारुणाम बोधि मध्य जस्यैकांश श्री पुमानादि देव तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। Yesterday we discussed about Purnaisajya, Sankarsanakham, Nityananda Ramam, the deity, the superintending deity of the spiritual world. তো এর আগের প্রবচনে আমরা আলোচনা করেছিলাম নিত্যানন্দ রাম, নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে। শঙ্কর সনাক্ষম, তিনি হচ্ছেন চিন্ময় জগতের পরিচালনকারী ব্যক্তিত্ব। Here also, anywhere, the master is Krishna in his different forms. তো কৃষ্ণ হচ্ছেন সব জায়গাতেই প্রভু, তার বিভিন্ন রূপ ভেদে। So, just like for management, we expand some secretaries or personal representative. Similarly, there is good management also in Krishna's affairs. যেমন ম্যানেজমেন্ট চালানোর জন্য তার বিভিন্ন রকম বিস্তার ঘটানো হয়, যেমন সেক্রেটারি থাকে, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে। তো সেই রকম একটা ভালো ম্যানেজমেন্ট চালানোর জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও এই রকম বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। The original person is Krishna, and his expansions they are also as good as Krishna, but departmental. সেই রকম পরম পুরুষ হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এবং তার বিভিন্ন প্রকাশ বিস্তার, তারাও কৃষ্ণেরই মতন, কিন্তু তারা হচ্ছে বিশেষ বিশেষ বিভাগীয় প্রধান। So we have discussed yesterday that in the spiritual world, Sankarsana is the supreme manager. তো এর আগের দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম যে চিন্ময় জগতের পরিচালক, পরম পরিচালক হচ্ছেন শঙ্কর্ষণ। And so far the material world is concerned, the same person is the supreme, but his name is different. Karunabdhi Sai. কিন্তু এখন সেই ব্যক্তি যখন জড়জগতের পরিচালনা করেন, ব্যক্তি সেই একই, পরম পুরুষ, কিন্তু তার নাম আলাদা, কারণাবধি সাই। In the spiritual world, the name is Sankarsana, and the material world, the supreme superintendent is also the same person, but name is different.
Karanadhishayi. চিন্ময় জগতে সেই চরম পরিচালক হচ্ছেন, পরম পরিচালক হচ্ছেন শঙ্কর্ষণ। আর সেই একই ব্যক্তিত্ব যখন তিনি জড়জগতে পরিচালনা করছেন তখন তার নাম আলাদা, কারণাবধিসায়ী। This Karanadhishayi is Maya Bharta. এই কারণাবধিসায়ী হচ্ছেন মায়ার ভর্তা। Bharta means husband. ভর্তা মানে হচ্ছে স্বামী। Just like a husband begets children in the womb of the wife, similarly all these universes are impregnated in the total material energy Maya by Karanadhishayi Vishnu. যেমন স্বামী তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন, ঠিক সেই রকম সমগ্র মায়া শক্তির গর্ভে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি হচ্ছেন কারণাবধিসায়ী বিষ্ণু। That is stated in the Bhagavad Gita. Aham bija pradapita. ভগবান ভগবদ গীতায় বলছেন অহম বীজ প্রদপিতা। Sarvajoni sukaunteya sambhavanti murtaya ya tasang mahajjani brahma aham bija pradapita. The bija pradapita, the father, is a seed-giving person, and the mother is receiving this seed, and then she is impregnated and they develops the body. ভগবান ভগবদ গীতায় বলেছেন যে আমি হচ্ছি সেই বীজ প্রদানকারী পিতা। তো পিতা বীজ প্রদান করেন এবং মাতা সেই বীজ গ্রহণ করে তার গর্ভ উৎপন্ন হয় এবং সেখানে সে সন্তানের শরীর তৈরি হয়। As we have got experience, the creation, the creative energy, this is going on, the same process everywhere. আমাদের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে কিভাবে সৃষ্টি হয়, তো সেই সৃষ্টি সব জায়গাতেই হচ্ছে সেই রকম ভাবে। So this Karanadhishayi Vishnu, we have already discussed to some extent, is the origin of this material creation. সেই কারণাবধিসায়ী বিষ্ণুই তিনি হচ্ছেন এই সমগ্র জড়জগতের সৃষ্টির প্রধান কারণ, প্রধান সৃষ্টির উৎস। That the scientist says that, I do not know exactly what is their theory, but so far I've heard that there are so many theories. One of them is there was a chunk, and from that this material world, they have no idea what is material world, spiritual world. তো যেমন বিজ্ঞানীরা বলে থাকে যে সৃষ্টির শুরুতে একটি বিশাল একটি ছিল, একটা বিশাল একটা বস্তু ছিল যা থেকে এই জড়জগতের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এই সমস্ত সায়েন্টিস্টদের, এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের জড়জগৎ বা চিন্ময় জগৎ সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। But in that way, creation took place. Can anyone say what is the theory of creation? এইভাবে তারা বলে যে সেই একটি বিশাল একটি পিণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলতে পারবে যে সেই সৃষ্টির তত্ত্বটা বিজ্ঞানীরা কি বলে? Can anyone of you say? What do they say about the creation? তারা এই সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা কি, তারা কি বলে?
And one theory is that there's a big chunk, and then from that everything else came. তো সেখানে ত্রিবিক্রম প্রভু বলছেন যে সৃষ্টির আদিতে একটি বিশাল বড় একটি পিণ্ড ছিল যা থেকে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। Big bang. So what from the chunk came? তারা বলে যে সেই বিশাল একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল যা থেকে সেই সেই পিণ্ডটি টুকরো টুকরো হয়। আবার কেউ বলে যে সেখানে তার মধ্যে অনেক কেমিক্যালস ছিল। প্রভুপাদ বলছেন যে এই পিণ্ডটা এলো কোথা থেকে, তারা সেটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না। That is their brain fact that they're simply trying to get everything from matter. এটাই হচ্ছে এদের বুদ্ধির অপূর্ণতা, যে তারা সব কিছুই জড় বস্তু থেকে তৈরি করতে চায়। That is their material brain. এইটাই হচ্ছে তাদের জড় বুদ্ধি। But we see here that the origin is not matter. কিন্তু আমরা এখানে দেখছি যে সৃষ্টি কিন্তু ম্যাটার থেকে হচ্ছে না, কোনো পদার্থ থেকে হচ্ছে না। Origin is Vishnu, Mahavishnu. সৃষ্টি হচ্ছে মহাবিষ্ণু থেকে। Mahavishnu is the supreme soul. Mahavishnu. সেই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন পরম আত্মা, তার নাম মহাবিষ্ণু। So we cannot accept such nonsense theory that chunk exploded. তাই আমরা এইরকম অযৌক্তিক কোনো তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারি না যে একটা বিস্ফোরণে, একটা পিণ্ডের বিস্ফোরণের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। Where is the evidence that a chunk explodes automatically? কোথায় এরকম দেখা যায় যে একটা পদার্থ আপনা আপনি সাথে বিস্ফোরণ হলো? How nonsense theory it is. কত মূর্খের মতন এইরকম একটা তত্ত্ব দেয়া হয়েছে। We have got experience. There is explosion of big mountains when there is dynamite, and the dynamite is given by some person. আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে বড় বড় পাহাড়কে যখন বিস্ফোরণ করে ভাঙা হয় তার মধ্যে ডিনামাইট দেওয়া হয়। সেই ডিনামাইট কে দিচ্ছে? ডিনামাইট কোনো একজন ব্যক্তি দিচ্ছে। So how explosion can take place without the hand of somebody else, some living entity? তাই কোনো একটা বিস্ফোরণ হতে গেলে তার পেছনে একজন ব্যক্তির হাত আছে, অবশ্যই একজন জীবিত একজন কেউ আছেন, তাছাড়া কি করে হয়? This simple theory they cannot understand, that where is the evidence that matter acts automatically. তারা এই সাধারণ জিনিসটা তারা বুঝতে পারে না, যে কোথায় এইরকম প্রমাণ দেখা যায় যে কোনো একটা পদার্থ আপনা আপনি এইরকম ভাবে কাজ করে। Where is the evidence? How you can say that there was a chunk? Suppose there is a chunk. First of all, the question will be who made this chunk? ঠিক আছে, না হয় ধরে নিলাম যে একটা এরকম পদার্থের পিণ্ড ছিল, তাহলে প্রথম প্রশ্ন আসবে সেই পদার্থের পিণ্ডটা এলো কোথা থেকে? And then again, the next question will be how explosion took place unless there was some living being to explode. তারপরের প্রশ্ন আসবে যে সেখানে তাহলে বিস্ফোরণটা হলো কি করে যদি কোনো একজন ব্যক্তি সেটাকে বিস্ফোরণ না ঘটায়? As we have got experience that sometimes we explode the mountain with dynamite, and that is arranged by a living being. যেমন আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে পাহাড়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর সময় সেখানে ডিনামাইট দেওয়া হয়, তো সেটা কোনো একজন ব্যক্তি সেটাকে সেখানে রাখে ঠিক করে।
have no common sense even, and they are passing as big philosophers, scientists. Where is the evidence? তাদের এই সামান্য বুদ্ধিটা নেই, আর তারা নিজেদেরকে বড় বড় বিজ্ঞানী, বড় বড় দার্শনিক বলে প্রচার করছে। কোথায় এরকম অভিজ্ঞতা দেখা যায়? Can anyone say? কেউ বলতে পারবে, এরকম দেখাতে পারবে? Is there any evidence that matter explodes without a living being's touch? Is there any? No. কেউ এরকম কোনো অভিজ্ঞতা কারোর আছে যে কোনো পদার্থ আপনা আপনি বিস্ফোরণ ঘটলো কোনো কোনো জীবন্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ ছাড়াই? পঞ্চদ্রাবিড় প্রভু বলছেন যে সূর্যে প্রতিনিয়ত সেখানে বিস্ফোরণ ঘটছে। That is the same thing that বৃশ্চিক তণ্ডুলন নেয়। সেটা ওই একই রকম, এটাকে বলে বৃশ্চিক তণ্ডুল নেয়। Explosion is going on, but behind that, all these explosion, all these transformations is the Supreme Lord. That is, হ্যাঁ, হয়তো সেখানেও বিস্ফোরণ ঘটছে, কিন্তু সেই বিস্ফোরণের পিছনে সেখানে পরমেশ্বর ভগবানের হস্তক্ষেপ রয়েছে। here, and it is confirmed in the Bhagavad Gita. এবং সেখানে ভগবদ গীতায় সেটা বলা হয়েছে, Maya dhakshena prakriti svete sacharacharam hetunanena kaunteya jagadvi parivartate. They do not see who is behind this explosion. That is their ignorance or poor fund of knowledge. ভগবদ গীতার নবম অধ্যায় সেখানে এই কথা বলা হয়েছে যে মায়াধ্যক্ষেন প্রকৃতি, এই শ্লোকে, যে তারা এই বিস্ফোরণের পিছনে কি আছে সেটা তারা দেখতে পায় না। এটা তাদের অজ্ঞতা বা মূর্খতার পরিণাম। We have got practical experience that no explosion takes place without the touch of a human being. আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে যে কোনো বিস্ফোরণ কোনো মানুষের তত্ত্বাবধান ছাড়া সেটা কখনো হতে পারে না। Similarly, even there are explosion going on, but there is a touch of the Supreme Being. সেই রকম যেখানে বিস্ফোরণ হচ্ছে, তো সেখানে অবশ্যই একজন পরম ব্যক্তিত্বের হস্তক্ষেপ রয়েছে। That is the statement in the Bhagavad Gita. Mayadhakshena. সেটাই ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে, মায়াধ্যক্ষেন। We are seeing the explosion. There's a child sees the explosion. He does not know that behind the explosion there is the management of a superior being. আমরা এই বিস্ফোরণ দেখছি, যেমন একটা ছোট শিশু, সে দেখছে যে বিস্ফোরণ ঘটছে, কিন্তু সে জানে না যে এই বিস্ফোরণের পেছনে একজন বড় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ রয়েছে। This is childish observation. একে বলা যায় শিশু সুলভ পরিদর্শন। Because in Shastra we see that behind everything the hand of the Supreme Being is there, and by our practical experience also we see that matter does not act automatically without being touched by a living. শাস্ত্র থেকেও আমরা জানতে পারি যে সমস্ত কিছুর পেছনেই পরম নিয়ন্তার হস্তক্ষেপ রয়েছে। আর আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা দেখতে পাই যে কোনো পদার্থ আপনা আপনি কাজ করে না যতক্ষণ না তাতে কোনো জীবিত কোনো ব্যক্তিত্বের হস্তক্ষেপ না পড়ছে। So how we can accept this argument that the explosion is going on automatically?
তা আমরা কি করে এই যুক্তিটা মেনে নেব যে আপনা আপনি বিস্ফোরণ হচ্ছে? What is the evidence? There is no evidence. তারা কোনো প্রমাণ দিতে পারে না এ বিষয়ে। So this is not. Besides that, we have to accept the Vedic injunction, Shastric injunction, not nonsensical theories. এর এর ঊর্ধ্বেও আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে বৈদিক যে নির্দেশ, হ্যাঁ, শাস্ত্রীয় নির্দেশ। কোনো মূর্খের মতন কোনো থিওরিকে গ্রহণ করলে হবে না। If we are guided by nonsensical theories, then we will never be able to understand how things are going on. যদি আমরা এরকম আজে বাজে তত্ত্ব সেগুলোকে গ্রহণ করি, তাহলে আমরা কখনোই প্রকৃত সত্যটা জানতে পারবো না যে কিভাবে সবকিছু চলছে। Panthastu koti satavastha sampragamya vayurathapi manasu munipungavana sappastija pravadasimna avichintatate govindamadi purusham tamam. You can go on observing one after another by many years. Many years. তুমি এইভাবে নিরীক্ষণ করতে পারো, একটার পর একটা বহু বহু বছর ধরে নিরীক্ষণ করতে পারো। You start your jet plane from here to see where is the original cause. Panthastu koti satavas. And go on for many millions of years with the speed of mind. Panthastu koti satavasya sambhava koti satavasya. ধরো তুমি তোমার জেট প্লেন এখান থেকে স্টার্ট করলে, এখান থেকে শুরু করলে, যে তুমি যে আদি কারণ সেটাকে জানতে চাও এবং সেদিকে যদি তুমি রওনা হও, তাহলে পন্থাস্তু কোটি শত বৎসর, কোটি কোটি বছর ধরে মনের গতিতে ভ্রমণ করলেও, পন্থাস্তু কোটি শত বৎসর, কোটি শত বৎসর, কোটি কোটি বছর, Millions and millions of years. Panthastu koti satavasya sampragama vayuratha. This airplane, Vayurath. এখানে বলা হচ্ছে বায়ুরথাপি, বায়ুরথ। এই বায়ুরথ মানে হচ্ছে যেটাকে আমরা এখন বলি যে বিমান। Vayurath means airplane. There are airplane, there are different speed. What is the speed? The speed is mental speed. এখন এই বিমানের বিভিন্ন রকমের গতি আছে। এখন এই কি গতিতে যাচ্ছে এই বিমান? মনের গতিতে যাচ্ছে। Now their speed, say 18,000 miles per hour. But if there is question of mental speed, it is more speedier than the Vayu speed. যেমন আমাদের বিমান, সেটাকে বলা হয় যে 18,000 মাইল প্রতি ঘন্টায় যেতে পারে, হ্যাঁ। কিন্তু যদি মনের গতিতে যাওয়া হয়, তো মনের গতি বায়ুর গতির থেকেও আরো দ্রুত। We have got experience many thousand miles. By your mind you can reach within a second. আমাদের এরকম অভিজ্ঞতা রয়েছে যে আমরা মনের গতিতে হাজার হাজার মাইল এক সেকেন্ডে পৌঁছাতে পারি। So with the mental speed airplane, if you start today and go for many millions of years, still it will be not possible to find out where from the explosion is coming. যদি আমরা আমাদের মনের গতিতে সেই বিমানকে নিয়ে যাই এবং লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে সেই গতিতে ভ্রমণও করি, তাহলেও আমরা সেই জানতে পারবো না যে কোথা থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটছে। So that is not the way. Therefore, Shruti Pramana. তো এটি প্রকৃত রাস্তা নয়, প্রকৃত রাস্তা হচ্ছে শ্রুতি প্রমাণ।
Shruti Pramana means from the Vedic evidence we have to understand. শ্রুতি প্রমাণ মানে আমাদের বৈদিক নির্দেশ থেকে, বৈদিক তত্ত্ব থেকে আমাদের সমস্ত গ্রহণ করতে হবে, বুঝতে হবে। Now just like in the Vedas it is said, Jalaja Navalakhani, in the Vedas all knowledge is there, all the living entities described fully and with minute exact quantity. যেমন বৈদিক প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে সেখানে বলা হয়েছে জলজা নবলক্ষানি। হ্যাঁ, তা বেদেতে সমস্ত নলেজ আছে, প্রত্যেকটি জীব সম্বন্ধে সেখানে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তার ছোট ছোট তার এগুলো সেখানে সব বলা হয়েছে, কত পরিমাণ আছে সেটাও বলা হয়েছে, কত সংখ্যায় আছে সেটাও বলা হয়েছে। Now within the water we understand from the Vedic literature there are 900,000 forms of aquatics. আমরা আমাদের বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে জলেতে 9 লক্ষ প্রকারের জীব রয়েছে। Now the modern scientists, how many they have observed or studied? এখন এই যে বর্তমানে যে বিজ্ঞানীরা তারা কত রকমের জীবজন্তুর স্টাডি করেছে। But it is said exactly 900,000. কিন্তু এখানে এটা একদম নির্দিষ্ট সংখ্যায় বলে দেওয়া হচ্ছে যে 9 লক্ষ প্রকারের প্রাণী আছে, জলজ প্রাণী। Jalaja Navalakhani, Sthavara Lakshaminsati. Of course, you cannot enter within the water. But on the land, now different species of plants and trees, and that is 2 million. হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা জলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি না, কিন্তু এই স্থলেও 20 লক্ষ প্রকারের গাছপালা আছে, 20 লক্ষ। How many the botanists have studied? এদের মধ্যে কতগুলো বোটানিরা জানতে পেরেছে? 2 million. Sthavara Lakshaminsati. Even in your country, in your village, you will find daily some new vegetable. এরকম 20 লক্ষ রকমের উদ্ভিদ রয়েছে। তোমাদের দেশেও তোমরা তোমাদের গ্রামে দেখতে পাবে যে প্রত্যেক দিনই তোমরা কিছু না কিছু নতুন সবজি তোমরা দেখতে পাবে। Yes. So these are the Vedic calculation. তো এগুলো হচ্ছে বৈদিক গণনা। And not only that, there are different species of life and how they are working, what senses are predominant in each and every life, and everything is described. এটা হচ্ছে বৈদিক গণনা, যে সেখানে শুধু প্রত্যেক প্রকারের প্রজাতি কতগুলো আছে, তারা কিভাবে কাজ করছে, তাদের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়টি প্রবল, তাদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। Everything is very minutely described. Therefore, if we want to have knowledge, we cannot do it by mental speculation. তাই তুমি যদি সেই জ্ঞান অর্জন করতে চাও তাহলে মানসিক জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে সেটা করা সম্ভব নয়। We should know that our mind is very, very limited. আমাদের জানতে হবে যে আমাদের মন অত্যন্ত সীমিত, তার শক্তি সীমিত। Simply by theorizing, it is not possible. এবং তার মাধ্যমে কিছু তত্ত্ব লিখে আমরা সেটাকে জানতে পারবো না। Therefore, tad vijnanartham sa gurumeva vidachet samit pranin srutiram brahmanishtam. So, we have to know from the supreme authority or the Vedas
তাই আমাদের যে পরম নিয়ন্ত্রক বেদ, তার থেকে আমাদের জানতে হবে, বেদের থেকে আমাদের সমস্ত জ্ঞান নিতে হবে। Then the knowledge will be perfect. তখন আমাদের যে জ্ঞান হবে সেটি হবে সঠিক। Otherwise, so original creative energy is coming from this Karanabdhishayi Vishnu. তাই এই যে আদি যে এই যে সৃষ্টির শক্তি, সেটি আসছে কারণাবধিসায়ী বিষ্ণু থেকে। This is confirmed in Brahma Samhita. Jasyaika nishasita kalamathavanamba jivanti loma bilaja jagadannanatha. সেই বিষয়ে ব্রহ্মসংহিতায় এটিকে বলা হয়েছে যে এই রকম, যে যশৈক নিঃশেষিত কালমথাবলম্ব জীবন্তী লোম বিলজা জগদণ্ডনাথা। Jagadannanatha, here it is also said, ajanda, jagadanda or ajanda. The same thing, or brahmanda. এখানে সেই একই কথা বলা হয়েছে, অজাণ্ড, জগদাণ্ড বা অজাণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড একই মানে। The same meaning. Aja means Brahma. অজ মানে হচ্ছে ব্রহ্মা। So, the Brahma is the head of this anda, it is egg-like. This whole এই এই ব্রহ্মাণ্ডটি একটি ডিমের মতন আকৃতিযুক্ত, হ্যাঁ, তার মাথাটি হচ্ছে ব্রহ্মা, সেই সেই ডিমের ডিম্বাকৃতি এই ব্রহ্মাণ্ডে। universe is like an egg, এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটি ডিম্বাকৃতি। anda. So as from the anda, from the egg, bird is coming out. Similarly, from this egg-like substance, aja has come. যেমন একটি ডিম থেকে একটি পাখির জন্ম হয়, সেই রকম এই ডিম্বাকৃতি জগতের ব্রহ্মাণ্ডের, ডিম্বাকৃতি ব্রহ্মাণ্ডের থেকে অজ অর্থাৎ ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে। Aja means who does not take birth like other human being or animals, but from this anda. অজ মানে হচ্ছে যিনি কোনো জীবজন্তু বা মানুষের মতন জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী অণ্ড থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। So, Karanabdhishayi Vishnu, another name is Ajanda Sanghasrayanga. তাই এই কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর আর এক নাম হচ্ছে অজাণ্ড সংজ্ঞাশ্রয়াণ্ড। His whole body is producing universes. তার সারা শরীর থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হচ্ছে, Ajanda Sanghasraya. তাই তাকে বলা হচ্ছে অজাণ্ড সংঘাশ্রয়। Sanghasraya means aggregate, congregation. সংঘাশ্রয় মানে হচ্ছে সমষ্টি। Just like we have got holes on the body, pores in the body, so we do not know even how many pores are there in my body, but it is a fact. যেমন আমাদের শরীরে রোমকূপ আছে, কিন্তু আমরা জানি না যে আমাদের শরীরে কতগুলো রোমকূপ আছে, কিন্তু আছে, এটা সত্যি, অনেক রোমকূপ আছে। We cannot, even in a localized head, we cannot count how many pores are there from which the hairs are coming. আমরা আমাদের মাথাতে কতগুলো চুল চুল আছে সেটা আমরা গুনতে পারি না, যেখান থেকে এই চুলগুলো বেরোচ্ছে। Is it possible to count? And how many pores are there in our body? এটা কি গোনা সম্ভব যে তোমার শরীরে কতগুলি রোমকূপ আছে বা মাথায় কতগুলি হেয়ার ফলিকল আছে? This is a little body. And just imagine Mahavishnu. এটা একটা ছোট শরীর আমাদের, আর এখন চিন্তা করো যে মহাবিষ্ণুর শরীর। Therefore his name is Mahavishnu. তাই তার নাম হচ্ছে মহাবিষ্ণু। From
from his pores of the body, the universes are coming. তার রোমকূপ থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হচ্ছে। From his nostril, with the breathing, universes are coming. তার নিঃশ্বাসের সাথে তার নাক থেকে ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে। So just imagine how many universes are there. তাহলে এখন কল্পনা করো যে কত ব্রহ্মাণ্ড আছে। The whole body is full of potency to produce universes. তার সারা শরীরে তার সারা শরীর থেকে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন, And it is continually being produced. এবং এটা অবিরত হতেই থাকছে। Brahma brihatya bringanatya. This is the creation. এটাই হচ্ছে সৃষ্টি, এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে। And how you can accept this theory that there was a chunk, an explosion, and the universes began. এখন তুমি কিভাবে এই তত্ত্বটা গ্রহণ করবে যে একটা পদার্থের পিণ্ড ছিল, তাতে বিস্ফোরণ হলো এবং তা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হলো। And these things are being accepted. এবং এই জিনিসটাই লোকে গ্রহণ করছে। Mura na vijanati mamiva paramabhayam. These rascals, Mura, they do not know, and misleadings. Andajathandhai rupaniyamana. এখন এটাকেই মানুষ সকলে গ্রহণ করে নিচ্ছে। মূঢ়া নাভি জানাতি মামেব্যে পরমব্যয়ম। এই সমস্ত মূঢ়ের দল, তারা জানে না, আবার উল্টে তারা কি করছে, অপরকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। যেমন বলা আছে অন্ধা যথান্ধৈর উপগীয়মানা। These rascals are blind and they are leading some other blind men. এই সমস্ত মূঢ়, তারা হচ্ছে নিজেরা অন্ধ, তারা আবার আরো কিছু অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে। And they are satisfied that we have got all scientific knowledge. এবং তারা এইরকম ভাবেই তারা সন্তুষ্টি লাভ করছে যে আমাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান রয়েছে। That is not the way of scientific knowledge. এইভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করা যায় না। If you want scientific knowledge, then you should know from Krishna. যদি তুমি সেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আরো আহরণ করতে চাও, তাহলে তোমাকে সেটা কৃষ্ণের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে। That is scientific knowledge. Jnanam me paramam guhyam jad vijnana samannitam. Vijnana samannitam. তাই এটিকে তখন বলা হয় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। ভগবান সেখানে বলছেন জ্ঞানম মে পরমং গুহ্যম যদ বিজ্ঞান সমন্বিতম। বিজ্ঞান সমন্বিতম, তার মধ্যেই বিজ্ঞান রয়েছে। So we do not, I mean to say, become proud to have very, very scientific, accurate knowledge by speculation. We are not such people. তা আমরা এইরকম মনোধর্মী কল্পনার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণে উৎসুক নই, আমরা সেরকম নয়। We are taught by the parampara system that we are humble servants of the Supreme Personality of Godhead. আমাদের পরম্পরার ধারায় সেখানে শেখানো হয়েছে যে আমরা হচ্ছি পরমেশ্বর ভগবানের দাস। And what our master says, we accept. Yes. এবং আমাদের প্রভু আমাদেরকে যা বলেন আমরা সেটাকে গ্রহণ করি। We do not like to be foolishly proud to have full knowledge of this universe, of this creation. আমরা বোকার মতন গর্ব করি না যে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড বা এই সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। We have full knowledge, but we understand in this way. This is called parampara system. আমাদের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু আমরা
এইভাবে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করি। একেই বলে পরম্পরার ধারা। Just like in the Vedas, take for example the Brahma Samhita, it is spoken by Lord Brahma. যেমন বৈদিক শাস্ত্র থেকে দেখো যে সেখানে যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্রহ্ম সংহিতা। এই ব্রহ্ম সংহিতা স্বয়ং ব্রহ্মা বলেছেন। Brahma, he has got the full knowledge. Tene Brahmarida Adikavai. ব্রহ্মার পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তেনে ব্রহ্ম হৃদা আদি কবয়ে। Because the full knowledge was given, full knowledge of creation was given to Brahma. কারণ এই সৃষ্টির পূর্ণ তত্ত্ব ব্রহ্মাকে দেওয়া হয়েছে। We do not accept this nonsense theory that there was no human being, and later on they become gradually civilized, and for the last 200 years only they have got the intelligence, scientific knowledge. We do not accept this nonsense theories. তো আমরা এরকম মূর্খের মতন কোনো তত্ত্ব গ্রহণ করি না যে যেখানে বলা হচ্ছে যে মানুষেরা পরে এসেছে এবং তারা তারপরে ধীরে ধীরে সভ্য হয়েছে এবং গত 200 বছরে তারা তাদের বুদ্ধি এবং তাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে তারা উন্নত হয়েছে। আমরা এইরকম বোকার মতন তত্ত্ব গ্রহণ করি না। Our understanding is the first creation is the most intelligent human being, Brahma. আমাদের ধারণা হচ্ছে যে সর্বপ্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা হচ্ছেন সবথেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি। Not that there was no human being or any living being. No. এরকম নয় যে তখন কোনো জীবিত ব্যক্তি ছিল না বা মানুষ ছিল না, না। The first creation is the most perfect or intelligent living being. এই সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছে সবথেকে শ্রেষ্ঠ এক ব্যক্তির মাধ্যমে। This is our, এইটা হচ্ছে আমাদের তত্ত্ব, not theory, it is the Vedic evidence. এটাকে শুধু তত্ত্ব বলবো না, এটা হচ্ছে বৈদিক প্রমাণ। And he got full knowledge from the Supreme. Tene Brahmarida Adikavi, the original learned person. And then he compiled Vedas. এবং তিনি সেই জ্ঞান লাভ করেছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের থেকে। তাই বলা হচ্ছে তেনে ব্রহ্ম হৃদা আদি কবয়ে। আদি কবি তিনি হচ্ছেন সবার আদি ব্যক্তিত্ব, যিনি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে এবং তারপরে তিনি বেদ রচনা করলেন। Giving full knowledge, what he experienced. তিনি যেটা উপলব্ধি করেছেন সেটিকে তিনি বেদের মাধ্যমে ব্যক্ত করলেন, সেই পূর্ণ জ্ঞান। And the Brahma Samhita is there. It is written by Brahma. আর ব্রহ্ম সংহিতা রয়েছে যেটা ব্রহ্মার দ্বারা রচিত। And in the Brahma Samhita, the Karunadhishai Vishnu is mentioned. Jasaika Nishasita Karma Thavaramba Jivanti Lomo Vilaja. It is not that we are accepting this verse of Chaitanya Charitamrita of her. এখানে ব্রহ্ম সংহিতায় তিনি সেই কথা বলেছেন, কারণাধীশায় বিষ্ণুর কথা উল্লেখ করেছেন। যশৈক নিঃশেষিত কালমথাবলম্ব জীবন্তী লোম বিলেজা। এরকম নয় যে আমরা চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কাছ থেকে এটা গ্রহণ করছি। No, it is confirmed by the Vedic knowledge. এটি বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণিত। So this is the original creation, not that this Shankar. এই মহাবিষ্ণুই হচ্ছেন সৃষ্টির আদি কারণ, এই পদার্থের পিণ্ড তা নয়। Matter cannot explain. Matter
when there is reaction, that's like explosion. We have got experience that there is some explosion, like if you mix together two chemicals, acid and alkali, there is explosion for the time. এই বিস্ফোরণ হয় যখন দুটি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ হয়, যেমন অ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষারের মিশ্রণে বিস্ফোরণ হয়। But this explosion takes place when a chemist in the laboratory mixes soda bicarb and citric acid. এখন সেই বিস্ফোরণটা হয় তখনই যখন ল্যাবরেটরির মধ্যে কেমিস্ট এই সোডিয়াম বাইকার্বনেটের সঙ্গে সাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ ঘটান। Otherwise it is not possible. না হলে এটা সম্ভব নয়। So, this is wrong theory that matter automatically takes the explosion or something like that. তাই এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা, ভ্রান্ত তত্ত্ব যে কোনো পদার্থ আপনা আপনি বিস্ফোরণ ঘটে। Matter is handled by some superior living being. সেই পদার্থটিকে কোনো একজন উচ্চতর ব্যক্তিত্ব তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। Then it explodes or whatever you call. তখন তুমি বলতে পারো যে সেটা বিস্ফোরণ ঘটছে বা যা কিছু হচ্ছে কোনো একজন পরম ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে। It reacts, otherwise it is not possible. সেই পরম ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধান ছাড়া এটি সম্ভব নয়। And because the living being takes the superior position for explosion of matter or reaction of matter, therefore in the Bhagavad Gita it is admitted that the matter is handled by the living being, it is inferior energy, both. ভগবদ্গীতায় সেই জন্য সেখানে সেটি বলা হয়েছে যে এই পদার্থকে জীব নিয়ন্ত্রণ করে। পদার্থ হচ্ছে নিকৃষ্টা শক্তি, তার দুটোই শক্তি। হ্যাঁ, পরমেশ্বর ভগবানের দুটোই শক্তি, একটি হচ্ছে উৎকৃষ্টা শক্তি আর একটি হচ্ছে নিকৃষ্টা শক্তি। They are energies of the Supreme Lord. But one is superior energy, another is inferior energy. সেই উৎকৃষ্টা শক্তির তত্ত্বাবধানে এই নিকৃষ্টা শক্তি কার্যকরী হয়। That is the statement in the Bhagavad Gita. এটি হচ্ছে ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত। Bhumirapo analo vayu, these material things, earth, water, air, fire, they are inferior energy. ভূমির আপনলয় বায়ু, যেমন মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, এগুলি হচ্ছে জড় পদার্থ, এগুলি হচ্ছে নিকৃষ্টা শক্তি। And Krishna says, aparayam, they are inferior. There is another superior energy. Aparayam itastu viddhime prakritim para. ভগবান বলছেন যে আরেকটি উৎকৃষ্টা শক্তি রয়েছে, অপরায়ম। There is another superior energy. And what is that superior energy? Jiva bhuta, this living entity. এখন সেই উৎকৃষ্টা শক্তি কি? জীবভূত, জীব। Jiva bhuta mahabhava. The superior energy is not produced by the inferior energy. এই উৎকৃষ্টা শক্তি নিকৃষ্টা শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়নি। That is nonsense. The inferior energy is produced by the superior energy. এই নিকৃষ্টা শক্তি উৎকৃষ্টা শক্তি থেকে সৃষ্টি হয়। This is perfect. এটি সঠিক জ্ঞান। We have got experience that the superior controls the inferior, not that inferior controls the superior. আমাদের এরকম অভিজ্ঞতা রয়েছে যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে, কখনো নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে না। Where you get all these ideas?
কোথা থেকে এইসব জ্ঞান পায়? Therefore it has been described as apara and para prakriti. তাই এটিকে বর্ণনা করা হয়েছে অপরা এবং পরা প্রকৃতি রূপে। What is that para prakriti? সেই পরা প্রকৃতি কি? Jiva bhuta mahabhava jayedam dharjate jagat. The whole world is being manipulated by this superior energy. এই সমগ্র জগৎ সেই উৎকৃষ্ট শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। That we have got experience that a human being, an engineer, he is creating a skyscraper building. Not that skyscraper building is creating an engineer. Where is this theory? আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন ইঞ্জিনিয়ার সে একটা আকাশচুম্বী বাড়ি তৈরি করছে, আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরি করছে, কিন্তু একটি অট্টালিকা একটা ইঞ্জিনিয়ার কখনো তৈরি করে না। So these are all nonsense, simply nonsense, mura. তো এগুলো হচ্ছে সত্যিকারের একদম বাজে বাজে ধারণা। হ্যাঁ, এরা হচ্ছে মূঢ়। Of course, we use this word, mura, and people become very angry. হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা যখন এই মূঢ় শব্দটা ব্যবহার করি তখন মানুষ খুব রেগে যায়। But what can you do? কিন্তু আমরা কি করব? The muras must be explained as muras. যে মূঢ় তাকে তো মূঢ়ই বলতে হবে। And because the muras are going as intelligent, therefore there is chaotic condition. হ্যাঁ, আর যেহেতু মূঢ়রা পণ্ডিতের মতন ঘুরছে, কাজ করছে, তাই এখানে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। Then it is confirmed. এখানে সেটা বলা হচ্ছে। So our Krishna consciousness movement is to become intelligent, not to remain muras. তাই আমাদের এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন এটি বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য, মূঢ় থাকার জন্য না, And to expose these rascal muras. That এবং এই সমস্ত মূঢ়দেরকে সকলের সামনে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। is our Krishna consciousness. এটাও হচ্ছে কৃষ্ণের একটা সেবা। So you must be prepared when making propaganda. Expose these muras. তুমি যখন প্রচার করবে তখন এই সমস্ত মূঢ়দেরকে সকলের কাছে উন্মোচিত করে দিতে হবে, এদের মূঢ়ত্বটা দেখিয়ে দিতে হবে। That is one of the service of Krishna. এটাও কৃষ্ণের একটা সেবা। Don't remain foolish. বোকা থেকো না। Wherever there is required, fight with these muras. যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে এই সমস্ত মূঢ়দের সঙ্গে করো, প্রতিবাদ করো। And tell them rightly, straightforward, that you are muras. এবং তাদেরকে সরাসরি ভাবে বলো যে তুমি একটি মূঢ়ের মতন কথা বলছো। শ্রীল প্রভুপাদ কি Thank জয়। you very much. হরে কৃষ্ণ। নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিনীতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণী। জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়।